ایک پر ہی ہم غور کر سکیں گے کیونکہ ٹائم بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ یونا اور آستر کے بارے میں ہم آج سیکھنا تھا، لیکن ہم صرف یونا کے بارے میں ہی آج سیکھ پائیں گے کیونکہ وقت بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور بہت سے کام آج خدا نے اس جگہ پر کرنے ہیں اور ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ چلنا ہے تاکہ ہم وقت کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ یونا کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ یونا کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اوکے، یونا کی بات نہیں کر رہا، یونا کی بات کر رہا ہوں۔ یونا جو پرانے عہد نامہ کا نبی ہے، اس کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اپنا ہاتھ بلند کر سکتے ہیں۔ پرانے عہد نامہ میں یہ خدا کا ایک زبردست نبی ہو گزرا ہے، اور یاد رکھیں کہ انسان کی زندگی میں بہت سے پرابلم آتے ہیں، نبی بھی گھبرا جاتے ہیں، نبیوں کی زندگی میں بھی پرابلم آ جاتے ہیں، وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں، اس بات کو غور سے سنیں کہ خدا اپنے خادموں کی قدر کرتا ہے، خدا اپنے خادموں کی عزت کرتا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے اس کے بارے میں۔ تو میرے عزیزوں، یونا کے بارے میں ہم سیکھیں گے، اور یونا کی جو کتاب ہے اس کے 4 چیپٹر ہیں، اور پوری جو سٹوری ہے یہ یونا کے بارے میں ہی ہے کہ خدا اس کو نینوا میں بھیجتا ہے، لیکن وہ ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میں وہاں پر نہیں جانا چاہتا۔ لیکن اس کے بارے میں ہم مزید سیکھیں گے اس جگہ پر کہ وہ کیوں نہیں جانا چاہتا تھا، اس کے نہ جانے کی کیا وجہ تھی۔ لیکن یاد رکھیں، آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ روزہ خدا کے ارادے کو بدل دیتا ہے۔ ایک دوسرے سے کہیں، روزہ خدا کے ارادے کو بدل دیتا ہے۔ اور اگلے اتوار ہم یہ سیکھیں گے کہ روزہ انسان کے ارادے کو بدل دیتا ہے۔ اگلے اتوار ہم یہ سیکھیں گے کہ روزہ انسان کے ارادے کو بدل دیتا ہے، اور آج ہم یہ سیکھیں گے کہ روزہ خدا کے ارادے کو بدل دیتا ہے۔ روزے میں اتنی قوت ہے، روزے میں اتنی طاقت ہے کہ جو خدا کے ارادے کو بدل دیتا ہے۔ اور یونا کے نام کا جو مطلب ہے وہ ہے کبوتری یا فاختہ، اور اس کے والد کا جو نام ہے وہ ہے امتی، جس کا مطلب ہے سچائی، جس کا کیا مطلب ہے؟ سچائی۔ اور خدا اس کو نینوا میں بھیجنا چاہتا تھا، اور نینوا جو لفظ ہے یہ نینا سے لیا گیا ہے، اور نینا کا مطلب ہے خوبصورت، اور وہاں پر ایک خوبصورت دیوی تھی جس کی نینوا کے لوگ پرستش کرتے تھے، جس کی وہ پرستش کرتے، ہر روز اس کے آگے جھکے رہتے اور اس کو ہی وہ اپنا خدا مانتے تھے۔ لیکن وہ دیوی ان کا خدا نہیں تھی، خدا ہی ہے، بت ہے۔ تو میرے عزیزوں، جب ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں تو خدا کو یہ بات بالکل پسند نہیں، کیونکہ پہلے حکم میں کیا لکھا ہے؟ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا اور اسی کو سجدہ کرنا، اور کسی غیر معبود کو نہ ماننا، اور نہ اس کی صورت بنانا، اور نہ اس کو پرستش کرنا، نہ اس کو سجدہ کرنا۔ جب یہ خدا نے پہلے سے ہی کہہ دیا ہے تو آخر اس میں کوئی بڑی خاص بات پائی جاتی ہے کہ کیوں خدا نے اس سے منع کیا ہے۔ خدا نے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر ہم اس کی پرستش کریں گے تو پھر خدا ہم سے ناراض ہو جائے گا، خدا کا غضب ہم پر بڑھے گا۔ اور خدا یونا کے پاس جاتا ہے، اور یونا اپنے خاندان کا بندوبست کر رہا تھا، اپنے خاندان میں تھا، اسرائیل میں تھا، اور خدا یونا کے پاس جاتا ہے۔ اور وہ زندگی کتنی بڑی اور خاص ہو سکتی ہے جس کے پاس خدا جائے اور خدا اس کے ساتھ بات کرے، اور خدا اس کو ایک منصوبہ دے، ایک پلان دے کہ تو فلان جگہ پر جا اور ان لوگوں کو تیری ضرورت ہے، تو وہاں پر جا۔ اور یاد رکھیں کہ خدا اپنے خادموں کے وسیلہ سے دنیا کو بچانا چاہتا ہے، خدا اسی لیے بھیجتا ہے۔ اور جب خدا کے خادم بولتے ہیں تو خدا ان میں سے ہو کر بولتا ہے تاکہ زندگیاں بحال ہو جائیں، خاندان بحال ہو جائیں، ان کے سارے بوجھ ختم ہو جائیں، ان کی بیماریاں ختم ہو جائیں، ان کے پہاڑ ہٹ جائیں، ان کے حالات بدل جائیں، ان کی آندیاں رک جائیں، اور سب کچھ جو بے ترتیب ہو چکا ہے وہ ترتیب میں آ جائے۔
اور یہ نینوا کے لوگ بے ترتیبے ہو چکے تھے، اس وجہ سے خدا اپنے بندہ نینوا کے یونا کے پاس جاتا ہے اور یونا کو جا کر کہتا ہے کہ یونا میں تیرے پاس آیا ہوں اور میں تجھے ایک منصوبہ دینا چاہتا ہوں، تو میرا بڑا خاص بندہ ہے، کیونکہ اسرائیل میں اور بھی بہت سے نبی تھے، اور یاد رکھیں کہ خدا اس کے پاس جاتا ہے جو وہ کام کر سکتا ہو۔ یہاں پر ہم کتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں کسی کو کہتا ہوں کہ آپ فلاں کام کریں، ہو سکتا ہے آپ کہیں یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، اور خدا اس بندے کا چناؤ کرتا ہے جو مشکل کام کو بھی کر سکتا ہو۔ ہم کچھ یہاں پر جو ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم مشکل کام نہ کر سکتے ہیں، تو اگر کوئی آسان کام دیا جائے تو ہم اس کو بڑی خوشی کے ساتھ کر لیں، ہاں یہ تو میں کر سکتا ہوں، یہ تو میں بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ جو مشکل کام نہیں کر سکتا وہ خدا کا خادم نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا جب تک بیابانی سفر میں سے اپنے خادم کو نہیں گزارتا وہ بہتر طور سے اس کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یسوع مسیح بھی خدمت سے پہلے بیابان میں گئے تھے، لکھتے ہیں کہ روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ وہ ابلیس سے آزمایا جائے، یعنی بیابانی سفر ایماندار کے لیے بہت ضروری ہے۔ بیابانی سفر سے مراد یہ ہے مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں اور برے حالات، اور جب یسوع مسیح بیابان میں ہے، جنگل میں ہے، تو ابلیس اس سے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر کو کہہ روٹی بن جائے، تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ انسان روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ اس بات سے جو خدا سے۔ اور یاد رکھیں کہ ہم اگر ابلیس کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو وہ خدا کے کلام سے کر سکتے ہیں۔ اگر 4 چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی تو ہم کسی جگہ پر بھی نہیں گریں گے، اور نہ دنیا کی طاقت، نہ ابلیس کی طاقت، نہ کوئی اور ہمیں نہیں گرا سکے گی۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ غور سے سنیں۔ سب سے پہلے دعا، اس کے بعد روزہ، تیسرے نمبر پر خدا کا کلام، اور چوتھے نمبر پر دینا۔ یہ 4 جو چیزیں ہیں جب ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں ہم کبھی ٹھوکر نہیں کھاتے، اور نہ کوئی ہمیں گرا سکتا ہے۔ کوئی دنیا کی طاقت ہمیں نہیں گرا سکتی، ابلیس ہمیں نہیں گرا سکتا، کیونکہ یسوع مسیح کو ابلیس کہتا ہے کہ اگر جو لفظ ہے یہ شک کو پیدا کرتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اس پتھر کو کہہ روٹی بن جائے، لیکن یسوع نے کلام سے جواب دیا کہ انسان روٹی سے نہ جیتا رہے گا بلکہ اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو اگر یسوع کے پاس کلام نہ ہوتا تو وہ جواب نہ دے سکتا، تو اگر ہمارے پاس بھی کلام نہیں ہوگا تو ہم ابلیس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا، کلام کو زیادہ سے زیادہ سننا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ہم کلام کو زیادہ سے زیادہ سنیں گے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، وہ ہماری زندگی میں ٹھہر جائے گا، اور جب اس کی ضرورت پڑے گی تو خدا کا روح ہمیں یاد کروائے گا کہ یہ اس کے ساتھ بات کر، اور بائبل مقدس کا ہماری روح میں سے ہو کر گزرنا یہ بہت ضروری ہے۔ جب یہ گزر جائے گا خدا کا کلام، تو جب وقت آئے گا تو خدا کا روح ہمیں یاد کروائے گا، کیونکہ یسوع نے کہا تھا کہ جب روح آئے گا تو وہ تمہیں تہہ کی باتیں یاد کروائے گا، یعنی وہ میرا کلام تجھے یاد کروائے گا۔ تو اگر ہم نے پڑھا ہی نہیں تو وہ ہمیں یاد نہیں کروائے گا۔ تو اس لیے میرے عزیزو اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے کہ بیابان میں سے ہو کر گزرنا بہت ضروری ہے۔ اور جب ہم الیشا کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ایلیا کے ساتھ وہ بھی بہت کٹھن راہوں میں سے گزرا ہے، جنجال میں سے گزرا ہے، جس کا مطلب گناہ کا گھر، مشکلات، پرابلم، وہ بھی وہاں سے گزرا ہے۔ تو یہ ضروری بات ہے اور غور سے سننے والی کہ ہمیں بیابان میں سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ اور خدا یونا سے یہ کہتا ہے کہ تو نینوا کو جا، کیونکہ ان کا گناہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ آسمان تک پہنچا ہے، اور میں تیرے پاس آیا ہوں تاکہ تو ان کو جا کر آگاہ کرے اور ان کو بتائے کہ آپ کا گناہ آسمان تک پہنچ گیا ہے، اور ان کو جا کر یہ کہنا ہے کہ 40 روز کے اندر نینوا برباد کیا جائے گا۔ لیکن جب یونا کے ساتھ یہ کلام کیا گیا ہے، خدا اس کے ساتھ کلام کر رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو بڑی خوشی منانی چاہیے تھی،
اس کو بڑا خوش ہونا چاہیے تھا کہ خدا میرے پاس آیا ہے اور خدا میرے ساتھ کلام کر رہا ہے، خدا مجھے منصوبہ دے رہا ہے کہ تو وہاں پر جا۔ لیکن جب خدا کلام کر کے اس کے پاس سے چلا جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں وہاں پر جاؤں گا تو وہ مجھے مار دیں گے، وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ خوف اس کی زندگی میں، ڈر اس کی زندگی میں آ گیا ہے۔ اور غور سے سنیں کہ ڈر اور خوف زندگی میں کون پیدا کرتا ہے؟ ابلیس پیدا کرتا ہے۔ وہ ڈر پیدا کرتا ہے، وہ خوف پیدا کرتا ہے، وہ یہ ہمارے اندر یہ پیدا کر دیتا ہے کہ تیرا بدن بڑا خاص ہے۔ لیکن کلام اقدس میں لکھا ہے کہ جو اپنے بدن کی فکر کرتا ہے، یعنی جو اپنے بدن کو بچائے گا وہ اس کو کھوئے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے بدن کی فکر نہیں کرنی بلکہ ہمیں اپنے روح کی فکر کرنی ہے، اور ابلیس ہمیں بدن کی فکر دیتا ہے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم روح کی فکر کریں۔ اگر ہم بدن کی فکر کرتے رہیں گے تو ہم زمین پر رہ جائیں گے، اگر ہم روح کی فکر کریں گے تو پھر ہم آسمان کی بادشاہی میں جائیں گے۔ اور جسم کی فکر کیا ہے؟ جو ہم یہ سارا محنت مزدوری کرتے ہیں ہم بدن کے لیے کرتے ہیں، اور جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے، سنتے اور دعا کرتے، روزے میں ٹھہرتے، اس کی حضوری میں رہتے ہیں تو ہم روح کی فکر کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں خدا نے کہا ہے کہ میں اپنے محبوب کو نیند میں ہی دے دیتا ہوں۔ کیا خدا نے یہ سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے؟ سچ۔ تو کیا وہ اپنے لوگوں کو نیند میں دے سکتا ہے یا نہیں؟ کیوں ہمیں نیند میں نہیں ملتا؟ ہم خود اپنی کوشش سے، اپنی توانائی سے یہ سارا کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اگر ہم اس کی حضوری میں رہیں گے تو وہ دنیا کی ساری چیزیں لا کر ہمارے قدموں میں رکھ دے گا، کیونکہ وہ ان چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے کہ گویا وہ موجود ہو جاتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان کو بلا لیتا ہے اور ہمارے قدموں کے نیچے رکھ دیتا ہے۔ لیکن ہم پورے طور سے جب اس پر توکل کریں گے تو وہ ساری چیزیں ہمارے پیچھے آئیں گی۔ اگر ہم چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے چیزیں ہمارے آگے بھاگتی رہیں گی، اگر ہم خدا کے پیچھے بھاگیں گے چیزیں ہمارے پیچھے آئیں گی۔ یہ فیصلہ ہمارا ہے، یہ خدا نے فیصلہ نہیں کرنا۔ اگر ہم چیزوں کے پیچھے بھاگیں گے چیزیں آگے بھاگیں گی، اگر ہم خدا کے پیچھے بھاگیں گے تو چیزیں ہمارے پیچھے آئیں گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں چیزیں ہمارے پیچھے آئیں پھر خدا کے پیچھے بھاگنا شروع کریں، چیزیں خود بخود ہمارے پیچھے آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو میرے عزیزو، جب یونا کے ساتھ خدا نے کلام کیا ہے، کلام کر کے خدا چلا گیا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میں اگر بنی اسرائیل میں رہوں گا، کیونکہ یونا یہ جانتا تھا کہ اگر خدا ہے تو وہ صرف اسرائیل میں ہے اور کسی جگہ پر خدا نہیں ہے، اور یاد رکھیں کہ خدا ہر جگہ پر ہے۔ اسی لیے یونا نے اسرائیل کو چھوڑ دیا تھا اور وہاں سے اس نے فرار ہونے کا ارادہ کیا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاتا ہوں، اگر میں یہاں پر رہوں گا تو پھر خدا ہر روز میرے ساتھ کلام کرے گا، خدا ہر روز مجھے کہے گا کہ تو نینوا کو جا، تو نینوا کیوں نہیں جا رہا، تیرے لیے کیا پرابلم ہے، کیوں نہیں تو جا رہا، میں تجھے نینوا کو بھیج رہا ہوں لیکن تو یہاں پر بیٹھا ہے، نینوا کو جا، میں ان کو بچانا چاہتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، لیکن تو یونا نینوا کیوں نہیں جا رہا، تجھے کس چیز کا ڈر ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں سچ بولتا ہوں، جو کچھ کہتا ہوں سچ کہتا ہوں، لیکن تو کیوں پریشان ہے، میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ لیکن یونا کے اندر ڈر تھا، خوف تھا، اور اس نے سوچا کہ میں یہاں پر رہتا ہی نہیں، میں یہاں سے فرار ہو جاتا ہوں۔ تو جب وہ یافا کی بندرگاہ پر پہنچتا ہے تو وہاں پر ترشیش کو جانے والا جہاز بھی تیار ہے اور نینوا کو جانے والا بھی جہاز تیار ہے۔ تو دونوں جہازوں کے جو کنیکٹر ہیں وہ آوازیں لگا رہے ہیں، جیسے آپ جب کسی جگہ پر جا رہے ہوں، لاہور جانا ہو یا کسی اور شہر میں، تو جب آپ لاری اڈے میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر کنیکٹر اپنی اپنی آوازیں دیتے ہیں، لاہور جانے والے، پشاور جانے والے، دیگر فلاں جگہ پر جانے والے۔ تو جہاں پر ہم نے جانا ہوتا ہے آپ وہاں پر جاتے، وہاں کی ٹکٹ لیتے ہیں اور اس بس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب یونا یافا کی بندرگاہ پر پہنچتا ہے تو وہاں پر اس کو ایسی آوازیں سننے کو مل رہی ہیں، اس کو یہ بھی آواز مل رہی ہے کہ نینوا کو جانے والا جہاز آوازیں سن رہا ہے لیکن اس آواز پر کچھ توجہ نہیں دے رہا۔ اور یاد رکھیں کہ جب آپ باہر بھی جاتے ہیں تو بہت سی آوازیں سننے کو ملتی ہیں،
کبھی کسی بائک کی آواز، گاڑی کی آواز، دنیا کی آواز، لوگوں کی آوازیں، مختلف طرح کی آوازیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن ہم کس آواز پر دھیان دیں گے؟ خدا کی آواز پر ہمیں دھیان دینا ہے. ہم دنیا کی آواز پر دھیان نہیں دینا. جو خدا نے ہمیں کہا ہے ہمیں وہ کرنا ہے. اور یونا وہاں پر نینوا کو جانے والا جو جہاز ہے اس کی آوازیں سن رہا ہے، اور جو ترسیس کو جانے والا جہاز ہے اس کے کنڈکٹر کی بھی آوازیں سن رہا ہے. پھر آخر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک لائن میں لگ جاتا ہے، ترسیس کو جانے والا جو جہاز ہے اس لائن میں لگ جاتا ہے، تو وہاں سے ٹکٹ خریدتا ہے، تو وہ مسافر خانہ میں بیٹھ جاتا ہے. تو جب جہاز تیار ہو جاتا ہے تو آوازیں آتی ہیں، بھائی ترسیس کو جانے والا جہاز تیار ہے، جتنے بھی مسافر ہیں وہ آ جائیں. اور وہ فوراً اس جہاز میں بیٹھ جاتا ہے. تو وہ جب اس جہاز میں بیٹھ جاتا ہے تو سارے لوگ جو ہیں وہ بڑے خوش ہیں، کیونکہ کچھ لوگ اپنے خاندانوں کو ملنے کے لیے جا رہے تھے، کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے بڑے گفٹ خریدے تھے، بڑی چیزیں انہوں نے خریدی تھی کیونکہ وہ اپنے اس جگہ پر جا رہے تھے. کچھ لوگ اپنی فیملیوں میں جا رہے تھے، ان کے لیے انہوں نے بہت سے گفٹ خریدے تھے. اور سارے جو وہاں پر بیٹھے ہیں اپنے دیوتاؤں کو پکار رہے ہیں، لیکن جو زندہ خدا کو ماننے والا ہے وہ جہاز کے نیچی تہہ میں کیا ہے؟ سو رہا ہے. وہاں پر بیٹھ کے جا کر کیوں وہاں پر گیا ہے؟ تاکہ مجھے کوئی دیکھنا نہیں. لیکن یاد رکھیں کہ ہم زمین کی تہہ کے نیچے بھی چلے جائیں گے، لیکن ایک دیکھنے والا ہے جس کا نام یسوع ہے، وہ ہر ایک چیز کو دیکھ لیتا ہے. ہم جہاں بھی چلے جائیں گے وہ ہمیں دیکھے گا. ہم جو کچھ کریں گے وہ دیکھے گا. ہم جو کچھ سنیں گے وہ اس کو بھی دیکھے گا ہم کیا سن رہے ہیں. ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ بولتے ہیں، وہ بھی اس کو سنتا ہے. اور یاد رکھیں کہ ہر نکمی بات جو ہم لوگوں کے سامنے کرتے ہیں عدالت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. ایک دوسرے سے کہیں ہم نکمی بات سننے والے نہیں ہیں، ہم نکمی بات سننے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم خدا کے ہیں. اور یہ ایک دوسرے سے یہ کہیں میں خدا کا ہوں، میں خدا کی آواز سنوں گا. اور آج جو میں خدا کا کلام سن رہا ہوں بہت سا پھل لوں گا. آج جو میں خدا کا کلام سن رہا ہوں بہت سا پھل لوں گا. وہ آپ کی زندگی کو پھلدار دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کی زندگی کو پھلدار بنانا چاہتا ہے، وہ ہماری مایوسیوں کو دور کرنا چاہتا ہے. وہ اسی لیے آج صبح اس جگہ پر آیا ہے تاکہ وہ ہمیں ہماری حالتوں کو بدل دے. اور یونا وہاں پر سویا ہے، لیکن وہ سارے جو ہیں اپنے دیوتاؤں کو پکار رہے ہیں. جہاز کی سیٹی بجتی ہے اور جہاز چلنے لگتا ہے. جب وہ اس سمندر میں جہاز جا رہا ہے بڑا امن ہے، بڑا سکون ہے، کسی کو کچھ پتا نہیں کیا ہونے والا ہے. ہم اپنی زندگی کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے؟ کوئی جانتا ہے تو یہاں پر بیٹھا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. تو پھر ہم اتنا بڑا فخر کس بات پر کرتے ہیں؟ کن چیزوں پر ہم فخر کرتے ہیں جب ہمیں پتا ہی نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے یا کل کیا ہوگا؟ تو پھر ہم فخر کیوں کرتے ہیں؟ ہم کیوں اتنی بڑی اور فخر یا باتیں کرتے ہیں جب ہمیں اپنا پتا ہی نہیں؟ تو پھر بہتر کیا ہے کہ ہم وہ باتیں کریں جو دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں، وہ باتیں کریں جس سے دوسروں کی زندگی میں خدا کا کام ہو. تو اگر ہم فخریہ باتیں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ خدا ناراض ہو جائے گا. ہمیں وہ بات کرنی ہے جس سے زندگیوں میں، لوگوں میں، خاندانوں میں کام ہو. اور خدا یہ کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے ہمیں بلایا ہے. اور آج خدا مجھے بھیج رہا ہے. ایک دوسرے سے کہیں آج خدا مجھے بھیج رہا ہے. جہاں خدا بھیجے گا میں جاؤں گا. جہاں خدا مجھے بھیجنے کے لیے کہے گا میں جاؤں گا. میں اس کا کلام لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں اس کے کلام کا خادم اور خادمہ ہوں. اور یاد رکھیں کہ آپ جتنے بھی اس جگہ پر ہیں خدا کے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، اور خدا ہر ایماندار کو استعمال کرنا چاہتا ہے. اسی لیے اس نے بلایا ہے اور ایماندار بنایا ہے. تو میرے عزیزوں، جب جہاز چل رہا ہے، بڑا امن ہے، سکون ہے،
और सब जो हैं वो आपस में बातें कर रहे हैं कि हम अपने घर पहुंच जाएंगे, और बातें कर रहे होंगे मैंने अपने बच्चों के लिए ये गिफ्ट खरीदा है, अपने बच्चों के लिए ये चीजें लेकर जा रहा हूँ, आपने किस शहर में जाना है, किस जगह पर है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, एक दूसरे से वो सारी बातें कर रहे होंगे। लेकिन एकदम समंदर में तूफान उठता है, किसी को पता ही नहीं था कि तूफान भी आ जाएगा, और उस समंदर में बड़ा तेज तूफान उठता है, और इतना तेज तूफान है कि वो जहाज को आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन जहाज आगे भी नहीं जा पाता। चलता है तो वो भी आस्ता आस्ता चलता है, लेकिन जो ड्राइवर है, जो चलाने वाला है, वो बड़ी कोशिश कर रहा है कि मैं जहाज को आगे लेकर जाऊं, लेकिन जहाज आगे नहीं जा रहा। बड़ी मुश्किल है, बड़ी प्रॉब्लम है। हर कोई अपने देवताओं को पुकार रहा है, हर कोई अपने बुतों को पुकार रहा है कि हम पार जाना चाहते हैं, हमें बचाने के लिए आए, हम बचना चाहते हैं, हम कैसे बचें। लेकिन कोई नहीं जान रहा कि जिसकी वजह से ये तूफान आया है वो भी जहाज के अंदर ही है। कई दफा हम देखते हैं कि हमारे खानदानों में एक शख्स की वजह से बड़े तूफान उठते हैं, तो जब तक वो समझेगा नहीं तूफान नहीं रुकेंगे। जब उसको समझ आ जाएगी तूफान थम जाएंगे, आंधियां रुक जाएंगी। कई दफा हम ये भी देखते हैं कि एक बंदे की वजह से खानदान में मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, मुश्किलात आती हैं, प्रॉब्लम किसी और की होती है, जेल में किसी और को जाना पड़ता है। ऐसे होता है, आपने भी देखा होगा। तो इसलिए इस बात को गौर से सुने कि उस बंदे के लिए हमें दुआ करना और उसको समझाना, उसके बाद पास जाना और बार बार जाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम एक दफा जाते हैं नहीं सुनता, कोई बात नहीं। अगर दूसरी दफा जाते हैं नहीं सुनता, कोई बात नहीं। तीसरी दफा जाते हैं वो नहीं सुनता, तो कोई बात नहीं। हमें बार बार जाना है, बार बार जाना है। तमसीलें मिसालें हमें बहुत आती हैं कि अगर पत्थर पर भी पानी ऐसे गिरता जाए तो उसके अंदर सुराख हो जाता है, तो अगर पत्थर के अंदर सुराख हो जाता है तो हम बार बार उसके साथ कलाम करेंगे। तो क्या खुदा का कलाम में ये लिखा नहीं है कि वो बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है और वो काम करता है, लेकिन हम उसको काम नहीं करने देते। हमें बार बार जाना है, हमें बार बार कहना है कि बदल जाओ, खुदा को तेरी जरूरत है और वो तुझसे प्यार करता है। हमें बार बार जाना है। अगर पानी से पत्थर के अंदर से सुराख हो सकता है, तो कलाम में इतनी कुदरत है कि जब खुदा बोलता है जमीन लरजती है, पहाड़ कांपते हैं, सहराओं में से नदियां जारी हो जाती हैं, बियाबानों में से राह तैयार हो जाती है, और जब वो फरमाता है तूफान थम जाते हैं, आंधियां रुक जाती हैं। तो क्या उसका कलाम बदल गया है? उसने फरमाया है कि मैं आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा हूं। इसका मतलब क्या है? ना मैं बदला हूं और ना मैं बदलूंगा। माजी में जैसा था आज भी मैं वैसा ही हूं और फ्यूचर में भी वैसा ही रहूंगा। मैं कभी नहीं बदलूंगा। एक दफा मुझे आजमा कर देखें, एक दफा मुझे चेक करें कि मैं तेरे लिए क्या कुछ करता हूं। खुदा फरमाता है मैंने अपने बेटे को तेरे लिए कुर्बान कर दिया है, तो वो चीजों से कहीं बढ़कर है। मैं चीजें नहीं तुझे दे सकता, मैं चीजें तेरी जेबों में भर दूंगा, तेरे घरों में ऐसी चीजें ले आऊंगा, सब्जियां आ जाएंगी, फ्रूट आ जाएंगी, लेकिन तू मेरे साथ वफादार तो हो, फिर मेरी बरकतों को देखना। और जो उसके साथ वफादार हो जाते हैं वो बरकतें नहीं खोते बल्कि बरकतें पाते हैं। तो जब बड़ा तूफान है और वो सोचते हैं कि अब हम करें तो क्या करें, कैसे हम इस तूफान से बच सकते हैं। उनके पास बड़ी कीमती चीजें थी, बहुत कुछ उनके पास था। फिर वो सोचते हैं कि ऐसे ही लग रहा है, ये उनकी अपनी सोच थी, ऐसे ही लगता है कि शायद जहाज में हमने ज्यादा सामान रख दिया है, इस वजह से जहाज आगे नहीं चल रहा। फिर लिखा है कि उन्होंने अपनी चीजों को बाहर फेंकना शुरू किया, वो चीजें बाहर फेंक रहे हैं। तो उनके पास वो बहुत कीमती चीजें थी, उन्होंने रुपए पैसे से खरीदी थी, लेकिन उन्होंने चीजों को बाहर फेंकना शुरू किया है। जब किसी की जरूरत होती है हम चीजें नहीं देते, अगर बचने की जरूरत हो तो हम चीजें बाहर फेंक देते हैं। अगर वहां पर किसी को उनकी चीज की जरूरत होती है शायद वो ना देते, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, चीजों को बाहर फेंक रहे हैं। तो क्या वो चीजें जो बाहर फेंक रहे थे उनको दोबारा मिलनी थी? नहीं मिलनी थी। तो जब हम किसी को कुछ देते हैं हम पूछते हैं कि कब देंगे, कब मुझे ये चीज वापस होगी।
अगर कोई घर में चला जाए, किसी को किसी चीज की जरूरत हो, बहन जी मुझे ये चीज नहीं, घर में गेस्ट आ गए हैं, तो फिर जल्दी मेरे घर पहुंचा देना, कहने या नहीं कहते, जल्दी फिर तोड़ नहीं देना, बच्चियां का भी ख्याल रखना। हम कितने फिक्रमंद होते हैं अपनी चीजों के बारे में। तो वो भी चीजें इसीलिए लेकर जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हम बच नहीं सकते तो उन्होंने चीजों को बाहर फेंकना शुरू किया है। एक दूसरे से कहें, मेरी चीजें दूसरे के लिए है, मेरी चीजें दूसरों के लिए है, मैं खुदा के लिए खर्च हो जाऊंगा, अपने साथ मुखातर दूं। मेरी चीजें दूसरों के लिए है, हमें अपनी चीजें दूसरों को देनी है। तो जब हम दूसरों को देंगे तो वो खुश होकर जाएगा। तो अगर हम अपनी चीजों को संभाल कर रखेंगे तो वो नाराज होकर जाएगा। तो हमें किसी के दिल को नाराज नहीं करना, बल्कि हमें उसकी फिक्र करनी है। और जब हम अमाल की कलीसिया की बतौर स्टडी करते हैं तो वहां पर लिखा है कि वो अपनी चीजों को अपनी चीजें नहीं समझते थे, तो उन्होंने अपनी चीजों को बाहर फेंकना शुरू किया। क्या वो चीजें उनकी जरूरत नहीं थी? क्या वो चीजें कीमती नहीं थी? लेकिन फिर भी फेंक रहे हैं ताकि हम बच जाएं। अपने आप को बचाने के लिए हम बड़ा नुकसान भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन किसी की खातिर हम थोड़ा भी नुकसान बर्दाश्त नहीं करते। तो मसीही लोग हमेशा दूसरों के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं। ये मसीही जिंदगी है। मसीह कुर्बान हो जाते हैं दूसरों को बचाने के लिए। पौलुस रसूल कहता है कि ऐसे लोगों को जो आग में जल रहे हैं उनको झपट कर निकालो। डर भी है कि आग में से निकालेंगे हम खुद भी जल सकते हैं, लेकिन मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमें इस बात से घबराना नहीं है, हमें इस बात से डरना नहीं है। जब वो चीजें फेंक रहे हैं तो वो बहुत मायूस होंगे, परेशान होंगे, उदास होंगे कि हम बाहर चीजें फेंक रहे हैं, ये तो हम अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए वो सारी चीजें बाहर फेंक रहे हैं। और जो ऐसे लोग आग में चल रहे हैं, हमें उनको झपट कर निकालना है। ये ईमानदारों के लिए है। तो मेरे अजीजों, जब वो चीजें फेंक रहे हैं, फिर उन्होंने सोचना शुरू किया है, उन्होंने देखना शुरू किया है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करने की जरूरत है। फिर उन्होंने देखना शुरू किया है कि ये तूफान थम नहीं रहा, हम करें तो क्या करें। फिर उन्होंने वो पुकार रहे हैं, फिर वो नीचे भी जाते हैं तो वहां पर यूना बड़े आराम के साथ सो रहा है, उसको कोई फिक्र ही नहीं है। और आज भी अगर आप देखें तो जो जिंदा खुदा को मानने वाले हैं वो सोए हुए हैं, जो जिंदा खुदा को मानने वाले हैं वो सोए हुए हैं, लेकिन जो देवताओं को मानने वाले हैं वो पुकार रहे हैं। क्या आपने देखा है कि आप जब आप सुबह उठते हैं तो कितने बजे अजान आपके कानों में पहुंचती है? हाँ जी, हम कितने बजे उठते हैं? हाँ जी, सारे उतने बजे नहीं उठते। हम सारे कितने बजे उठते हैं? कोई 8 बजे उठता है, 6 बजे, कोई 6 बजे उठता है, कोई लेट उठता है। अगर ड्यूटी ना हो तो फिर तो हम 12 बजे उठते हैं। वो आज सुबह छुट्टी है, उठने की क्या जरूरत है। लेकिन वो कितने बजे उठते हैं? वो हमें जगाते हैं कि उठो और दुआ करो। और वो भी उसको उठाने के लिए गए हैं कि तू जिंदा खुदा को मानने वाला, उठ, तू भी अपने देवता को पुकार, शायद तेरे पुकारने से हम बच जाए। फिर उसको पूछते हैं कि तू कौन है? मैं क्या हूँ? अबरानी हूँ और बहरो बार के खालिक से डरता भी है। अगर वो डरने वाला शख्स था तफसीर को जाने की उसको क्या जरूरत थी? खुदा उसको नैनमा को भेज रहा है, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? तरसीस को जा रहा है। लेकिन तरसीस को उसका जाना, इसको गौर के साथ सुने, ये उसकी नाफरमानी थी, इसलिए वो तरसीस को जा रहा था। डर था, खौफ था, परेशानी थी कि वहां पर मैं मार ना जाऊं। लेकिन जब वहां पर जाते हैं तो फिर वो कुरा डालते हैं। तो कुरा किसके नाम निकलता है? यूना के नाम निकलता है। तो जब कुरा उसके नाम निकलता है तो वो कहता है कि मुझे समंदर में फेंक दो, जहाज से बाहर फेंक दो, क्योंकि वो जान गया है कि ये तूफान मेरी वजह से है। काश हमें भी समझ आ जाए कि अगर कोई मुसीबत परेशानी आती है तो मेरी वजह से आती है। हम क्या कहते हैं? तेरी वजह से है। दूसरा कहेगा नहीं तेरी वजह से, वो कहेगा नहीं तेरी वजह से। हम अपनी गलती नहीं मानते, लेकिन यूना ने यहाँ पर अपनी गलती मान ली, अपनी गलती को तस्लीम कर लिया है कि ये जो तूफान आया है, आप जो परेशान हैं, मायूस हैं, तो मेरी वजह से मायूस हैं।
मुझे समंदर में फेंक दे। और इस जगह पर हमें एक बड़ी खास बात नजर आती है यूना की जिंदगी में। वो क्या नजर आती है कि उसको उनसे मोहब्बत होती है कि ये मेरी वजह से परेशान है। और याद रखें, जिससे मोहब्बत होती है उसकी वजह से इंसान कुर्बान भी हो जाता है, उसकी वजह से इंसान मर जाता है। तो यहाँ पर वो ये कहता है कि मुझे समंदर में फेंक दो क्योंकि मेरी वजह से तूफान है। शायद हमें इस बात की समझ आ जाए कि जो खानदानों में, जिंदगियों में तूफान उठते हैं वो मेरी वजह से है। कई दफा हम छोटी सी बात कर देते हैं, लेकिन उससे उसके अंदर जो तूफान उठता है वो कहने वाला नहीं जानता, लेकिन सुनने वाला जानता है कि मेरे अंदर कितना बड़ा तूफान उठा है। जब भी बोलते हैं, कोई बात करते हैं, समझदारी के साथ करें ताकि किसी के अंदर किसी भी तरह का कोई तूफान ना उठे। बल्कि हम मसीही लोग हैं, हमें दूसरों को तसल्ली देनी है, उसको मोहब्बत करनी है, उसको प्यार करना है। तो अगर हमारी छोटी सी बात दूसरे के दिल को इतना बड़ा जख्म लगा देगी तो फिर हमें बाइबल पढ़ने का, सुनने का क्या फायदा? पहले तो उसने जख्मी किया है, पहले तो उसने ऐसे किया है, लेकिन जब उसको समझ आ गई है तो फिर वो क्या कहता है, मुझे समंदर में फेंक दो क्योंकि ये सारा जहाज, ये सारी बातें मेरी वजह से हो रही हैं। तो मुझे क्या करे, मुझे समंदर में फेंक दे। और उसने अपनी गलती को मान लिया है। तो याद रखें कि जो अपनी गलती को मान लेता है तूफान रुक जाते हैं। ओके, मिसाल की किताब में लिखा है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो कामयाब, लेकिन जो अपने गुनाहों को तर्क करता है उस पर क्या होगी? ऊंची आवाज में कहना, उस पर खुदा की। जो अपने गुनाहों को तर्क करता है उस पर खुदा की। अब आप पर खुदा की रहमत होने वाली। अगर हम अपने गुनाहों को तर्क करेंगे, खुदा की रहमत को देखेंगे। और जब उसको समंदर में फेंक दिया, मैं जल्दी करूंगा, जब समंदर में फेंक दिया गया है तो जहाज में बड़ा अमन हो गया है। लेकिन खुदा ने पहले ही एक मछली को मुकर्रर किया था कि जो यूना को बचाएगी। और याद रखें, जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं तो खुदा बचाने के लिए उतर आएगा। जब यूना ने अपने गुनाहों को बचाने के लिए उतर आएगा, या वो कोई ना कोई इंतजाम जरूर करेगा, कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर करेगा हमें बचाने के लिए और हमें छुड़ाने के लिए। लेकिन हम अपने गुनाहों का इकरार तो करें, हम अपने गुनाहों को तो मान तो लें कि हाँ ये मेरी गलती है। लेकिन जब मछली उसको अपने अंदर निगल लेती है तो मछली चलते चलते कहां पर पहुंच जाती है? नैनवा में। और वो मछली के अंदर भी बहुत कुछ सोचता है, वहां पर भी इकरार करता है, वहां पर भी कहता है कि खुदावन ने मुझे देखा है, मैं कहां पर हूं, खुदा देखता है। तो फिर वो खुदा की तारीफ भी करता है कि जब मैं यरूशलेम में जाऊंगा क्या करूंगा? खुदा की तारीफ करूंगा। हालेलुया। कहां पर है? मौत की, वो यही समझ रहा है कि मैं मौत में हूं, लेकिन फिर भी वो क्या सोचता है कि मैं जब बाहर जाऊंगा, यरूशलेम में जाऊंगा तो खुदा की क्या करूंगा? हमद करूंगा, उसकी तारीफ करूंगा। आप मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, कमजोरी में हैं, अपने माइंड में इस बात को रख लें कि मैं खुदा की तारीफ करूंगा, बीमारी चली जाएगी, बीमारी ठहरेगी नहीं। हम बीमारी की तरफ देखते रहते हैं, हम कमजोरी की तरफ देखते रहते हैं, इस वजह से हम उन बीमारियों से निकल नहीं पाते। निकले उन बीमारियों से कैसे? अपने जहन में एक नया प्लान लेकर आए, एक नया मंसूबा लेकर आए। गुजरे बार जब मैं यहाँ पर बैठा था तो मुझे लेफ्ट साइड पे बड़े सीवियर किस्म की पेन हो रही थी और ऐसे लग रहा था कि कलाम सुनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं है कि मुझे ये बहुत पेन हो रही है। लेकिन मैंने समीना के साथ बात की कि मुझे पेन यहाँ पर बड़ी ऐसे हो रही है, तो इसके लिए दुआ करें। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं कलाम सुनाने के लिए खड़ा हुआ, उस पेन की समझ ही नहीं आई वो किधर चली गई। जब हम खुदा के काम के लिए निकलते हैं, प्रॉब्लम आती हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन याद रखें कि जब हम खुदा के काम के लिए खड़े हो जाते हैं, रास्ते खुल जाते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, बेड़ियां टूट जाती हैं और हर तरह के हालात बदल जाते हैं। निकले उसके काम के लिए, हालात बदल जाएंगे। उसके काम के लिए उठे, हालात बदल जाएंगे। हालात हमें नहीं रोक सकते, तूफान हमें नहीं रोक सकते, क्योंकि तूफानों को रोकने वाला, आंधियों को रोकने वाला, हालात को बदलने वाला जिंदा है। और उसने फरमाया है कि मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। उसकी कुदरत के सामने कोई शख्स नहीं कह सकता।
बीमारियां आती हैं लेकिन चली जाती हैं, उसके काम के लिए उठ खड़े हों। और जब यूना वहां पर जाता है तो वो नैनवा में चला जाता है। मुख से बात कहां पर चला जाता है? नैनवा में चला जाता है और वहां जाकर मुनादी करता है कि ये शहर नैनवा 40 रोज के अंदर तबाह किया जाएगा। ये 9 लफ्ज थे सिर्फ, और इन 9 लफ्जों की वजह से पूरा नैनवा बदल गया था। ये कितनी बड़ी बात है। ये 9 लफ्ज थे और उससे जो यूना की मुनादी थी कि 40 रोज के अंदर नैनवा बर्बाद किया जाएगा, इन 9 लफ्जों की वजह से नैनवा शहर जो था वो बदल गया। बादशाह ने सुना, दीगर और लोगों ने सुना, बादशाह ने अपने तख्त को छोड़ा, टाट का लिबास पहन लिया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब कोई चीज नहीं खाएगा, ना मवेशी, ना बाल, ना बच्चे, ना बड़े, ना छोटे, ना बुजुर्ग, कोई चीज नहीं खाएंगे। हम सब क्या करेंगे? रोजा रखेंगे। एक दूसरे से कहें हमें रोजे की जरूरत है। एक दूसरे से कहें हमें रोजे की जरूरत है। फिर एक दूसरे से कहें रोजा हालात बदलता है। रोजा हालात बदलता है। और ये भी कहें कि रोजा खुदा के इरादे को बदल देता है। और जब उन्होंने ये किया और यूना मुनादी करके बाहर चला जाता है और वहां जाकर बैठता है और इंतजार करता है कि अब खुदा का तूफान आने वाला है, ये शहर बर्बाद हो जाएगा, ये शहर तबाह हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने रोजा रखा है तो खुदा ने अपने इरादे को बदल दिया। खुदा ने उनको उस मुल्क को तबाह, उस शहर को तबाह नहीं किया, क्योंकि रोजा खुदा के इरादे को बदल देता है। रोजा खुदा के इरादे को बदल देता है। हाँ जी, गजब को ठंडा, यानी वही खुदा का इरादा बदल जाए, गजब ठंडा हो जाता है। तो मेरे ऐसे भाई और बहनों, जब खुदा ने गजब वहां पर नहीं बरसाया, खुदा का गुस्सा ठंडा हो गया है, तो यूना वहां पर सोचता है खुदावन मैंने पहले नहीं कहा था कि तू मुझे ना भेज, तो उनको बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन याद रखें, खुदा का सिखाने का तरीका बहुत फर्क है। खुदा सिखाता है लेकिन कुछ सीखने वाला हो। खुदा हमें बहुत कुछ सिखाना चाहता है। फिर वहां पर क्या होता है, बड़ी सख्त धूप थी, परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। और खुदा क्या करता है, वहां पर कद्दू की बेल को उगा देता है, तो उसके साया में वो बैठ जाता है तो बड़ा खुश होता है। फिर क्या होता है, फिर कीड़ा आता है तो वो उसको काट देता है, मायूस हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो फिर खुदा उसको ये कहता है कि ये इतने बड़े लोग थे, इतनी ज्यादा तादाद थी, तो मैं इनसे प्यार करता हूँ। इसको ना तूने पानी दिया है, ना तूने गोडी की है, ना मेहनत की है, लेकिन तू इसकी वजह से बहुत परेशान है। मैंने इसको बनाया है, इनको पाला है, हर एक चीज इनको देता हूँ, तो मुझे इनकी बहुत फिक्र है, क्योंकि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ। आज अगर हम इकरार करके जाएंगे तो उसकी मोहब्बत को देखेंगे। एक दूसरे से कहें, अगर हम इकरार करेंगे तो उसकी मोहब्बत को देखेंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज का जो हमारा मज़मून था वो ये था कि रोजा खुदा के इरादे को बदल देता है, और जब खुदा का इरादा बदल गया तो वो पूरा शहर भी बच गया। काश के खुदा हमारे लिए अच्छे इरादे रखे। और कैसे अच्छे इरादे होंगे? जब हम इकरार करेंगे, जब रोजा रखेंगे, उसकी हजूरी में आएंगे। और रोजे से मुराद है खाकसार, हलीमी, फरोतनी, आजिज़ी, अपनी जान को दुख देना, इससे ये मुराद है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या खुदा का इरादा नहीं बदलेगा? एक रोजे के बारे में एक और आपको बता देता हूँ। रोजे का ये भी मतलब है धरना देना। रोजे का क्या मतलब है? धरना देना। और नैनवा के जो लोग थे उन्होंने धरना दे दिया कि खुदावन हम खाएंगे ही कुछ नहीं जब तू हमें बचाएगा नहीं। वो बैठ गए हैं खाक पर, उन्होंने रोजा रख लिया, हम कुछ भी नहीं खाएंगे। तो फिर खुदा आसमान से उतर आया और उसने उनको, आज भी खुदा उतरना चाहता है, आज भी वो हमें बचाना चाहता है, और आज भी वो हमें बहुत कुछ देना चाहता है। तो क्या हम बरकतें पाना चाहते हैं? क्या हम बरकतों से भरना चाहते हैं? अपने गुनाहों को तरक करना चाहते हैं? जो अपने गुनाहों को तरक करेगा वो बरकत पाएगा। आप सब बड़े खास हैं। एक दूसरे से कहें, बहन जी आप बहुत खास हैं। भाई जी एक दूसरे से कहें आप बहुत खास हैं। एक दूसरे से कहें आप बहुत खास हैं। अब आपने आपको कहें, मैं बहुत खास हूँ, मैं बहुत खास हूँ, मैं बहुत खास हूँ, मैं बहुत खास हूँ।
कीमती हूँ, मैं बहुत कीमती हूँ, मैं बहुत कीमती हूँ। इस जमीन पर जो कुछ भी है उन सारी चीजों से मैं ज्यादा कीमती हूँ, मैं उन सारी चीजों से ज्यादा कीमती हूँ, क्योंकि मेरी कीमत यीशु का खून है। मेरी कीमत यीशु का खून है, मेरी कीमत यीशु का खून है। ये चीजें मेरी कीमत नहीं है, बल्कि मेरी कीमत यीशु का खून है जो हर एक चीज से कीमती है। हालेलुया। अपने सरों को झुका लें।